రాష్ట్రంలో కాదు, అన్ని చోట్ల బాగా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. ఇది రియల్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా తీసుకుని చేశానని చెప్పారు కదా. అంటే ఎక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మీరు బేస్గా చేసుకుని ఈ సినిమా చేశారు? సార్ జరిగింది సార్ ఒక స్టేట్లో. అంటే మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి. స్టేట్ ఒక స్టేట్లో జరిగింది, మనం ఎత్తేటప్పుడు అది జరగలేదు. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ వేసేటప్పుడు, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయ్యాక సేమ్ వాట్ వీ హ్యాడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ కోల్కతా. కోల్కతా మెయిన్ ఈ మూవీ ఎసెన్స్ ఏం వేసామంటే నిరం అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద కలర్, ఇట్స్ హ్యూమన్స్ చేంజ్ కలర్. మనుషులు కెమిలియన్గా ఫాస్ట్గా మారుతున్నాం, కరెక్టే కదా. ఒక మార్నింగ్లో నుండి నైట్ వరకు మనకి ఏం కావాలో దానికి రాలేదంటే వీ కెన్ చేంజ్. అలాంటి ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరికీ ఉంటుంది దీనిలో ఉండేది. ఇట్ రియాక్ట్స్ టు దట్ ఈ ఫిల్మ్. జరిగిన సంఘటనలను ఆధారంగా చేసుకుని మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మీరు జరగబోయే సంఘటన ముందుగానే ఊహించి మీరు కథ రాసుకున్న తర్వాత సేమ్ జరిగింది. సో అప్పుడు మీరు రాసుకున్న కథను ఏ విధంగా మార్చలేదు సార్, అట్నే జరిగింది, అట్నే ఉంది. అట్నే ఉంది, అదే కో ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఏం ఒక క్లైమాక్స్ మాత్రం మారి ఉంటుంది, అది సినిమాటిక్గా కొంచెం మార్చింటాం అంతే. ఓకే. ఇమ్మాన్ సార్. హాయ్ సార్. మీకు ఫేవరెట్స్ తెలుగులో కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అయితే మీరు ఆల్మోస్ట్ 25 years అయింది మీరు ఇండస్ట్రీ వచ్చి, ఆల్మోస్ట్ 100+ మూవీస్ చేశారు. కానీ మీకు ఎందుకు అంత పాపులారిటీ ఎందుకు రాకుండా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే ఉంది అంటే యంగ్స్టర్స్ గురించి సార్ మీరు చెప్పండి సార్. పాపులారిటీ యూ మీన్ వాట్ సార్? ఐ కెన్ గెట్ యూ క్వశ్చన్. అంటే తెలుగులో కూడా చాలామంది తమిళ దర్శకులు, చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది బాగా పాపులర్. తెలుగులో ఎందుకు అంత రాలేదని? He does mean that you are not too frequent like any other music director and you are confined to some slot. Okay. అంటే తెలుగు పురియమా? I can understand, sir. Yes. You can understand. Yeah. Don't necessarily strain yourself. I can better ask you in English. Not a problem. He does mean that. Okay. You are not so frequent either in Tamil or in Telugu in spite of your good works. And this now the presentation of that song and everything is very good. That girl sang very well that song. Yeah. It was very well composed, very trendy. It sounds so trendy. That's what exactly means, and you can answer it. Yes, sir. Of course, I've worked. I'm running now 130+ films, sir, in Tamil, predominantly in Tamil. Yes, and all these years, I don't try to position or don't try to market myself. Maybe that may be one flaw, according to others' point of view. But to the directors whom I work with and to the producers whom I work with, 100% I am, and I will be loyal to them. So that's my only criteria, which I've been following all these years. And over these years, all these films I worked with, easy 60 to 70+ directors I've worked with, and many of the directors, they have repeated in their films with my work. And I just look on for the job satisfaction, and I'm not craving for working for more number of films. And all these 20 years and this kind of number which I've reached now, I think that has been organically done, not pushing myself too hard. And I'm really happy in a state, the mental state where I am right now, because the kind of background where I started my initial days and to the stature where I am right now, and God has been so kind all these years. He has given me, state award, national award, and many other awards. I feel content, sir, in a way. So I don't see myself, or not so recognized, or being not so noticed. I think the world is beautiful, and the sky is all open, and I'm flying high in my world, and God has been so kind and blessed me abundantly, sir. So no worries at all. Very nice, sir. Keep rocking. Every work that makes you fly, that's no doubt. And this Niram is also the same now. Thank you. And Balaram Krishna garu, మీ పేరుతో వచ్చిన సినిమా చాలా పెద్ద హిట్. లోగడ వచ్చింది, సోహన్ బాబు గారు, రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళందరూ యాక్ట్ చేశారు. అది చాలా మంచి హిట్ అయింది ఆ సినిమా. అలాగే మీరు ఈ సినిమా కూడా, నిరం కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలి. మీ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ మీకు మంచి హిట్ వచ్చి మంచి సక్సెస్లోకి మీరు వెళ్ళాలని
మా మీడియా తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. చాలా థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు ఈ థ్రిల్లర్స్ జోనర్ ఏదైతే ఉందో జానర్, అది ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో బాగా అంటే బాగా సో యూజ్డ్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ మేకింగ్ ఏ థ్రిల్లర్, ఎవ్రీ సెకండ్ పర్సన్ డూయింగ్ ఏ థ్రిల్లర్, వెదర్ ఈజ్ ఎ న్యూ కమర్ ఆర్ ఏ సీనియర్ వన్. హౌ దిస్ ఫిల్మ్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్? వాట్ ఈజ్ యువర్ యూఎస్పి? మీరు డైరెక్టర్గా చెప్పాలి అంటే మా సినిమాలో ఈ పాయింట్ అదిరిపోతుంది సార్ అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? బికాస్ దట్ ఓన్లీ రీచెస్ ది ఆడియన్సెస్. సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే నా ఏం అందులో ఏం బోర్ కొట్టకుండా మీరు కూర్చొని మిమ్మల్ని ఏమర్చుతాను అంతే. యూ విల్ ఏం జరిగిందో దాన్ని ఎలా కమర్షియల్గా చెప్పాలో చెప్పి యూ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ బై ద ఎండ్. ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు. ఐ వాస్ ఎంటర్టైన్ బై ద వే హీ టోల్డ్. ఇట్స్ రియల్గా జరిగింది కూడా కరెక్ట్గా సినిమాటిక్గా ఎలా చేశాను అనేది యూ విల్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఏంటి కంటెంట్? లవ్ బేస్ క్రైమ్ థ్రిల్లరా, ఫ్యామిలీ బేస్డ్ క్రైమ్ థ్రిల్లరా? అంటే హౌ డు యూ కేటగరైజ్ అండి? ఫ్యామిలీ అండ్ లవ్ సార్. ఫ్యామిలీ లవ్, మెడికల్, వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని. ఓకే. ఇట్ ఆల్ జెల్స్. ఒక 6-7 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా లింక్ అవుతుంది. ఓకే. ఒక్కొక్కటి అవుతుంది. మా ఫైర్ బ్రాండ్ సురేఖ వాణి గారు మాట్లాడితే కొంచెం పటాష్ పేలుతుంది ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్లో. ఏమండి? బాగున్నానమ్మా. మీరు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలి అంటే, మీరు అన్ని సినిమాలు చూస్తారు కాబట్టి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు సురేఖ గారు? అంటే ఏం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు. కదా సినిమా కథ అంతా విన్నాకే కదా మీరు క్యారెక్టర్ చేశారు. అంటే అన్ని